آغاز میں بات کریں کہ آج سندھ حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے آج کے روز عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا عوام کو گھروں میں ہی رہنے کا مشورہ۔ مراد علی شاہ نے کہا مزید بارش کا امکان ہے، عام تعطیل کی تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ سندھ حکومت نے آج اسکول اور کالج بھی بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عام تعطیل کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کیونکہ آج بارش کا امکان ہے تو پھر لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ عوام گھروں میں ہی رہیں، مزید بارش کا امکان ہے، عام تعطیل کی گئی ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ یہی نہیں، سندھ حکومت نے آج اسکول اور کالجز بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں اربن فلڈنگ، شارع فیصل ڈوب گئی، گاڑیاں تیرنے لگیں، لوگ سڑکوں پر پھنس گئے۔ کئی مقامات اسکول وینیں خراب، بچے گھروں کو نہ پہنچ سکے۔ لیاقت آباد ڈیفنس یونیورسٹی روڈ تالاب بن گئے۔ کراچی میں طوفانی بارش، مختلف علاقوں میں اربن فلڈنگ، پانی گھروں میں داخل، سڑکیں گلیاں محلے ڈوب گئے، بجلی معطل، رین ایمرجنسی نافذ۔ شہر میں جگہ جگہ اسکول سے گھر جانے والے طلبہ و طالبات اور اساتذہ سڑکوں پر پھنسے رہے۔ وین ڈرائیورز کے موبائل فون بند ہونے سے والدین پریشان رہے۔ شارع فیصل پر گھٹنوں گھٹنوں پانی، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، دفاتر سے گھر جانے والے سڑکوں پر پھنس گئے، موٹر سائیکل سواروں کی قطاریں لگ گئیں۔ ناظم آباد، لیاقت آباد اور غریب آباد کے انڈر پاسز میں پانی بھر گیا۔ لیاقت آباد 10 نمبر کی مرکزی سڑک تالاب بن گئی۔ مختلف مقامات پر سڑک دھنسنے سے مسافر بس سمیت کئی گاڑیاں گڑھوں میں پھنس گئیں۔ یونیورسٹی روڈ مکمل زیر آب آ گئی، گاڑیاں پھنس گئیں، لوگ پیدل سفر کرنے پر مجبور۔ فیڈرل بی ایریا میں بارش کے ساتھ گٹر اوور فلو ہو گیا۔ خیابان اقبال روڈ کلفٹن انڈر پاس بھی پانی پانی، 2 تلوار سے 3 تلوار جانے والا راستہ بند کر دیا گیا۔ ملیر کے مختلف علاقوں میں 3 فٹ تک پانی جمع، کئی گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ نارتھ ناظم آباد سے ناظم آباد تک ٹریفک کا نظام درہم برہم، فٹ پاتھ تک پانی میں ڈوب گئے، موٹر سائیکل سوار رول گئے۔ رات کے 12 بج چکے ہیں، کافی دیر سے بارش بھی بند ہے۔ میئر کراچی اور وزیروں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ بارش رک جائے گی تو نکاسی آب ہو جائے گی، لیکن اس وقت شہر کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ رافع حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تفصیل جان لیتے ہیں۔ رافع، اس وقت ایگزیکٹلی آپ ہیں کہاں اور مجموعی طور پر شہر کی صورتحال کیا ہے؟ جن سڑکوں سے آپ گزرے کیا وہاں پانی تھا یا نکال دیا گیا؟ دیکھیں، اس وقت میں موجود ہوں شہر کی مشہور اور مصروف ترین فوڈ اسٹریٹ، بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ پر، جو رات کے 3 بجے تک کھلی رہتی تھی، آج وہ شام 5 بجے ہی بند ہو گئی ہے اور اس فوڈ اسٹریٹ پر صرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ تمام تجارتی سرگرمیاں مان پڑ گئی ہیں، تمام ہوٹلز بند ہیں اور اس کی وجہ کراچی کے جو ہے وہ حالات نہیں ہیں، بلکہ کراچی میں ہونے والی وہ بارش ہے اور اس کے بعد وہ جمع ہونے والا پانی ہے، جس کے باعث یہ فوڈ اسٹریٹ آج شام 5 بجے سے ہی بند ہو گئی ہے اور لوگوں نے اپنے ہوٹل وغیرہ بند کر کے جو ہے وہ گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں۔ یہاں پر صرف سناٹا ہی سناٹا ہے اور پوری فوڈ اسٹریٹ پر میرے کیمرامین کاشف دکھائیں گے آپ کو کہ فوڈ اسٹریٹ پر صرف پانی پانی بھرا ہوا ہے۔ نکاسی کا کوئی انتظام یہاں پر ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے، نہیں نکالا گیا ہے۔ کئی ہوٹلوں میں بھی پانی جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کراچی کی صورتحال کیا ہے تو ابھی بھی کراچی کا 30 سے 40% حصہ جو ہے وہ زیر آب ہے۔ جو کئی علاقوں میں جو اندرونی گلیاں ہیں اور مین شاہراہیں ہیں وہاں پر بھی پانی موجود ہے اور لوگ جو ہیں جہاں پہ بلڈنگوں میں پانی داخل ہو گیا ہے وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نکاسی کا ہمیں کہیں نظام نظر نہیں آیا ہے۔ جو شہر کے بڑے ہسپتال ہیں وہاں پر بھی اس وقت ان کے مرکزی رافع، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سی ایم سندھ کی جانب سے کرم شاہراہوں کا معائنہ کیا گیا ہے۔ سنجے سادمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سنجے، بتائے گا کن شاہراہوں کا معائنہ کیا ان کی جانب سے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی وزراء اور میئر کراچی کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ شارع فیصل کا بھی انہوں نے معائنہ کیا۔ اس طرح کراچی کے اولڈ سٹی ایریا کا بھی
انہوں نے मुआयना किया है। शहरा फैसल से वज़ीर सिंध का ये कहना है कि पानी निकाला चुका है, अब कुछ गाड़ियां खराब हैं, जिसके लिए उन्होंने DIG ट्रैफिक को हिदायत की है कि फौरी तौर पर इन गाड़ियों की हिफाजत की जाए और इन गाड़ियों को लिफ्ट के जरिए साइड पर किया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध की जानिब से मेयर कराची को ये हिदायत की गई है कि वो रात भर जाग कर शहर के जो भी मकामात पर पानी खड़ा है उन्हें पानी निकाल आए, कि कोई भरपूर इक़दाम करने की हिदायत की है। इसके अलावा पुरानी सब्जी मंडी का भी वज़ीर आला ने दौरा किया, जहाँ पर पानी खड़ा था, जिसका भी उन्होंने फौरी नोटिस लिया और वाटर बोर्ड के अमले को वो पानी निकालने के लिए हिदायत की है। इसके अलावा न्यू टाउन कश्मीरी रोड का भी वज़ीर आला सिंध की जानिब से दौरा किया गया है। एम्प्रेस मार्केट सदर की ज़ेबुल नासिर स्ट्रीट का भी उन्होंने दौरा किया है। वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया है कि मैं चाहता हूँ बल्दियाती इदारे रात भर जो है वो काम करते हुए सड़कों पर नजर आए। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध की जानिब से वज़ीर आला हाउस में एक इजलास किया गया, जिसमें मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब ने उन्हें ब्रीफिंग देते हुए ये बताया है कि 12 घंटे की बारिश के दौरान सबसे ज्यादा 245 मिलीमीटर बारिश जो है वो कराची में रिकॉर्ड की गई। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद थे। 200-250 मिलीमीटर बारिश के बाद सड़कों पर पानी तो होगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं बारिश ज्यादा होती है तो तकलीफ तो होती है। तेज बारिश के दौरान अमला पानी नहीं निकाल सकता। नाले ठीक चल रहे हैं, चीजें बेहतर हुई हैं। नर्सरी से गुजर रहा हूं, यहाँ सड़कों पर पानी नहीं है। नर्सरी के पास से गुजर रहा हूँ और पहले जब ये बारिश इतनी होती थी ना, नर्सरी का रास्ता कोई एक हफ्ते बंद भी रहा है और अभी अल्लाह का शुक्र है कि नर्सरी बिल्कुल हमने स्मूथली क्रॉस किया है, वहाँ से बिल्कुल पानी नहीं, सड़क क्रॉस हो गई दोनों तरफ की, तो काफी चीजें बेहतर हो गई हैं। बारिश तकरीबन 200-250 मिलीमीटर हो जाए और उसके बाद सड़क पे बिल्कुल भी पानी नहीं ठहरना चाहिए और हर चीज नॉर्मल हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। बारिशें होती हैं जब ज्यादा तो तकलीफ तो होती है। हमारी जो भी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, जो लोग काम कर रहे हैं, बारिश अगर तेज हो रही हो तो उस दौरान में वो पानी को नहीं निकाल सकते। थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो डिस्पोजल हो जाता है और अभी इसी काम में लगे हुए हैं। जो मेन आर्टरीज है हम सुबह तक क्लियर कर देंगे। हमारे नाले इस वक्त सारे ठीक चले हैं, किसी नाले में कोई मेजर इशू आया नहीं है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड से कई घंटे बाद भी पानी की निकासी नहीं हो सकी है। जौहर कॉम्प्लेक्स के तरफ घुटनों तक पानी जमा है। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब होने के बाद लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं सलमान लोधी से। मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो इस वक्त भी वक्फे से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल के इलाके में, जौहर कॉम्प्लेक्स के करीब यूनिवर्सिटी रोड पर। मेरे आप एतराफ़ के मनाज़र देख के अंदाज़ा कर सकते हैं, सुबह से जो यहाँ पे बारिश का पानी जमा हुआ है, अब तक इसकी नक्कासी ना की जा सकी है। यूनिवर्सिटी रोड से सफूरा जाने वाली दोनों शाहराहों पर घुटनों पानी खड़ा हुआ है। अगर गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें गुजरने की कोशिश करती हैं तो वो पानी इतना ज़्यादा है कि थोड़े ही फासले पर जाकर बंद हो जाती हैं। हमने यहाँ पर जगह जगह कई गाड़ियाँ देखी, मोटरसाइकिलें देखी, जो यहाँ पर पानी इंजन में जाने की वजह से बंद हो चुकी हैं। सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ ही जा पा रही हैं। पानी इतना ज़्यादा है कि एतराफ़ की आबादियों में दाखिल हो चुका है, दुकानों में दाखिल हो चुका है। लोग अपनी मदद आपके तहत अब यहाँ पर निकल आए सड़कों पर। जो ट्रैफिक यहाँ पे रुका हुआ था उसको बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। कई हमने गाड़ियाँ देखी, लोगों को देखा जो पैदल ही अपने घरों की जानिब रवाना हो गए यूनिवर्सिटी रोड को अपनाते हुए। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे थे कि हसन स्क्वायर से आ रहे हैं और वहाँ से जो पानी इनको मिला है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें बंद हुई हैं तो पैदल ही सफ़र करने निकल गए थे। ये सूरत हाल कराची की सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड की नहीं बल्कि मुख्तलिफ शाहराहों पर इस किस्म की सूरत हाल है। कराची की यूनिवर्सिटी रोड की सूरत हाल आपको सलमान लोधी ने बताई है, जबकि कराची में ही स्टेडियम रोड पर बारिश हुई। बारिश का पानी अब भी सड़कों पर मौजूद है। सूरत हाल लेटेस्ट क्या है, आसिफ खान बता रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है नेशनल स्टेडियम के इतराफ़ ये मुकाम है। मेरे कैमरामैन अदनान अगर दिखाएं तो यहाँ पर ये सूरत हाल है कि इतराफ़ में देखें तो पानी ही पानी जमा है। यहाँ मुतादिद अफराद की गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। बेशतर अफराद ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियाँ यहीं खड़ी करके और यहाँ से जो है वो रवाना हो चुके हैं। उसके अलावा कई अफराद ऐसे हैं जो यहीं से यू टर्न लेकर वापस जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि आगे जो है वो पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ हिदायत जारी की कि यहाँ से पानी की निकासी को फौरी मुमकिन बनाया जाए, लेकिन उसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि ताहाल यहाँ पर पानी मौजूद है और पानी यहाँ पर जमा होने की वजह से जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उन्हें दुश्वारी का सामना है। बहुत से लोग तो आगे की जानिब जा भी नहीं पा रहे क्योंकि पानी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ये एक जो रोड है वो जा रही है सिविक सेंटर की तरफ, दूसरी रोड सिविक सेंटर से नेशनल स्टेडियम की जानिब आ रही है और बिल्कुल नेशनल स्टेडियम के जो तमाम गेट हैं उन गेट के सामने ये सूरत हाल है कि यहाँ पर इस वक्त जो है पानी खड़ा है और पानी जमा होने की वजह से यहाँ से जो गुजरना है उनका दुश्वार है। ये आप देख रहे हैं तो ये रिक्शा भी यहाँ पर बंद है, इसके आगे जो गाड़ी है ये भी यहाँ पर बंद है। तो ये रिक्शा और ये गाड़ी यहाँ पर बंद हुई, जिसके बाद रिक्शा सब के जो ड्राइवर हैं वो तो अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन जो कार सवार हैं वो अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करके चले गए हैं। तो कई गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर बंद हुई हुई हैं और जो इन गाड़ियों के मालिकान हैं वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करके और जा चुके हैं।
पानी की निकासी है उसको मुमकिन नहीं बनाया गया। जो यहाँ से गुजरने वाले हैं तो उन्हें भी दुश्वारी का सामना है, और वो लोग जो शाम में यहाँ पर सफ़र कर रहे थे उनमें से बेशतर अफराद ऐसे हैं जिनकी गाड़ियाँ बंद हो गई, ख़राब हो गई और अपनी गाड़ियाँ यहीं खड़ी करके जा चुके हैं। तो ये नेशनल स्टेडियम के अतराफ रोड की सूरत हाल है, जहाँ पर इस वक्त भी बारिश का पानी खड़ा है और उसकी वजह से लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। कराची में ज़्यादा बारिशों के बाद ज़्यादा पानी आया, अकेला मुर्तज़ा वहाब क्या कर सकता है? मिलकर काम करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए हैं, खाने और रहने का बंदोबस्त भी कर दिया है। अगर लोग कहीं फंसे हैं तो हेल्पलाइन पर फ़ोन करें, गवर्नर हाउस की टीम रेस्क्यू करने आएगी। कामरान टिसोरी ने शहर के हालात पर शहरी तबसरा भी किया। ज्यादा पानी आ रहा है, ज्यादा बारिशें हो रही हैं, इसमें तो सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा। अकेला मुर्तज़ा वाब क्या कर सकता है? आज हम मेयर कराची पर तनकीद नहीं करेंगे, हमने मिलकर इस शहर को ठीक करना है। वफाक की इस वक्त अशद जरूरत है। मैंने जो हालात देखे हैं, मासूम बच्चों को प्यासा देखा, गाड़ियों में फैमिलीज को इस तरह से पाया कि उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा कि हम पिछले 5 घंटे से गाड़ियों में बंद हैं, पेट्रोल खत्म हो चुका है, गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए हैं, आप आ जाएं, यहाँ हम आपके लिए खाने का इंतजाम भी कर चुके हैं, आपको यहाँ रहने के लिए भी हम टेंट, हमारी जो मार्की है उसको हमने खुलवा दिया है। अगर वो कहीं कराची के किसी शहर में फंसे हुए हैं तो वो हमें 1366 पे कॉल करें, गवर्नर हाउस की रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस वहाँ जाएगी, उनको रेस्क्यू करेगी। बरसों से पनपती हुई साजिश ने डिबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डिबोया। गवर्नर सिंध की मेयर कराची पर तनकीद न करने की दरख्वास्त। फारूक सत्तार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के इस्तीफ़े के मुतालबे पर कायम। कहा, किसी शख्स से नहीं ओहदे से मुतालबा कर रहा हूँ। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के दावे कराची के गली मोहल्लों में बह गए, तनख्वाह और मराआत का खर्चा उठा लेंगे मगर मेयर का बोझ नहीं उठा सकते। कोई रेन इमरजेंसी कोई मॉनिटरिंग सेंटर है बल्दिया KMC की जिम्मेदारी पे फायज लोग हैं, अगर वो इतनी शर्मो हया का मुजाहरा भी ना करे कि हाँ कहें कि भाई इसमें हमारी कोताही है, ऐसे कैसे काम चलेगा कि आप क्लीन चिट दे के यहाँ से निकाल दें? इतना पैडलर गेम पर कितना खर्च करके वो अरीना बनाए जा रहे हैं। यार ये कोई हल है? कराची वालों ने जो मुझे कहा मैं तो वो बात पहुंचा रहा हूँ भाई ईमानदारी से। लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी पेंशन भी दे देंगे, इनके कोई ग्रेचुइटी भी दे देंगे, बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे, उसका बोझ उठा लेंगे, लेकिन उनकी मेयरशिप का बोझ नहीं उठा सकते। वो कह रहे हैं कि फारूक भाई जो है वो रिटायर हो जाएं। मैं कहता हूँ आवाम कह रहे हैं कि भाई अपनी आपकी आगबत इसमें, आपकी आफियत इसमें, अपने किबले को दुरुस्त कर लो भाई। कराची के अहम तरीन अस्पतालों के दरवाजों पर पानी जमा है। दारा कौमी इमराज क़ल्ब और जुना अस्पताल पहुंचना जान जोखों का काम बन गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान। कराची के जिला जुनूबी के अंदर कौमी इदारा इमराज क़ल्ब के मरकजी गेट के बाहर इस अहम शाहरों के ऊपर कराची के 3 बड़े सरकारी अस्पताल, कौमी इदारा सेहत अतफाल, जिला अस्पताल कराची और NICH और NICVD मौजूद है। कौमी इदारा इमराज क़ल्ब कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है कि जहाँ पे 1500 अफराद की योमी OPD होती है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की तादाद 24 घंटों के दौरान 600 से 1000 के दरमियान होती है। कौमी इदारा इमराज क़ल्ब के साथ साथ जिला अस्पताल का मरकजी दाखिला वहाँ भी ये सूरत हाल है और जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट के ऊपर भी ये सूरत हाल है। तो कौमी इदारा इमराज क़ल्ब के मरकजी गेट समेत जिला अस्पताल और जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट के बाहर पानी बादस्तूर मौजूद है और निकासी आप का काम शदीद मुतासिर है और मानसून बारिशों का सिलसिला महकमे मौसमियात के मुताबिक कल भी जारी रहेगा। शहर की हर सड़क पर पानी है, लेकिन इस वक्त सदर की क्या सूरत हाल है? सदर के मुख्तलिफ रास्तों पर हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला खान ने सफ़र किया है, वो क्या देख रहे हैं वही बता रहे हैं। हारून रोड से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो है जब हम शुरू में निकले थे तो पानी नहीं था, लेकिन अब ये सदर की तरफ जाते हुए यहाँ पर पानी मौजूद है। क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं उनको भी यहाँ से जाते हुए मुश्किल पेश आ रही है। गटर उबल रहे हैं यहाँ पर। ये इलाका जो रीगल चौक का है ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ से अब हम एम्प्रेस मार्केट की तरफ अपना रुख करते हैं। रीगल चौक से जो रास्ता एम्प्रेस मार्केट की तरफ जा रहा है ये भी क्लियर है। ये जहांगीर पार्क से MA जिन्ना रोड की तरफ जाने वाला इलाका है। पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी इतना है कि यहाँ पर गाड़ी हो या बाइक हो वो आसानी के साथ जा सकती है। इस वक्त जो सदर में फलों की मार्केट होती है वो मुकम्मल तौर पर खुली हुई है। यहाँ पर ख़रीद व फ़रोख्त का अमल जारी है। गो के गाहक तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये रात के इस पहर भी खुली हुई है। और इससे जो आगे अब ये रास्ता है जो MA जिन्ना रोड को टच कर रहा है, यहाँ पर पानी ज़्यादा मौजूद है
اور یہ سڑک پانی سے زیادہ بھری ہوئی ہے اور یہاں سے گاڑی چلاتے ہوئے یا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ الیکٹرانکس مارکیٹ سے جو راستہ ایم اے جناح روڈ کو ٹچ کرتا ہے وہاں پر ہیں ہم، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ روڈ کلیئر ہے۔ صدر کے علاقے میں تھوڑا سا سفر کیا، یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ پانی بہرحال سڑکوں پر موجود ہے اور کہیں پر زیادہ ہے کہیں پر کم ہے۔ گاڑی میں تو سفر آسان ہے، لیکن جو لوگ موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دوران سفر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی جگہوں پر گڑھوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ ہم گاڑی میں تھے تو ہم تو پھر محفوظ رہے، لیکن اگر کوئی موٹر سائیکل سوار وہاں پہ سفر کرے گا تو وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ کراچی میں بارش کے بعد پانی بنارس مارکیٹ کی دکانوں اور گوداموں میں داخل ہو گیا ہے۔ گل بہار اور رضویہ سوسائٹی میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں افضل خان۔ بارش نے بنارس اور رضویہ سینیٹری مارکیٹ کی کاروباری سرگرمیاں ٹھپ کر دیں۔ اورنگی نالہ اوور فلو ہوا تو بنارس چوک تا علی گڑھ پانی دکانوں اور گوداموں میں داخل ہو گیا۔ اپنی مدد آپ نکاسی آپ میں مصروف بنارس کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ فرنٹیئر نالے پر غیر قانونی دیوار قائم ہونے سے بارش کا پانی مارکیٹ میں جمع ہوتا ہے۔ ہمارے دکانوں کے اندر سارے جو ہے نا پورا بھر گیا، مال تباہ برباد ہو گیا۔ تھوڑا سا پانی ہے، علی گڑھ کا پانی سے ادھر یہ دیوار بنائے ہوئے، ندی کا پانی بند کیا ہوا ہے، پھر اتنا مشکلات ہے، کوئی پرسانی حل نہیں ہے، ادھر کوئی پوچھنے والا آتا نہیں ہے کوئی۔ 7-8 سال سے تو یہ زیادہ ہو گیا، یہ نالا صفائی نہیں ہو رہا، صفائی کرنے کوئی نہیں آ رہا۔ بارش کے بعد پیدا ہونے والی بری صورتحال کی وجہ سے گولی مار سینیٹری مارکیٹ نہ کھل سکی۔ گل بہار اور رضویہ کی سڑکیں تالاب بن گئیں، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بہت پانی تھا، تقریباً گھٹنے سے اوپر تک کا پانی تھا۔ ہم بہت پریشان ہیں، پوری کراچی پریشان ہے سر۔ پیچھے ہی آپ کے کتنا پانی ہے، بچوں کو لانا مشکل ہوا ہے۔ ایم اے جناح روڈ پر بھی کئی مقامات پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر رہی۔ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ تو یونیورسٹی روڈ، اسٹیڈیم، صدر، اورنگی مختلف علاقوں کے کیا معاملات ہیں، عوام کا غم و غصہ آپ کے سامنے ہے۔ رافع حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں، بنس روڈ کراچی پہ موجود ہیں، جہاں رات گئے تک رونق ہوتی ہے، لیکن آج بارش کی وجہ سے مارکیٹ 5 بجے بند ہو گئی۔ رافع، ذرا یہ بتائیے کہ یہ ہم ہر سال رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کراچی کا جو دکھڑا ہے، نوحہ ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بارش کا، لیکن بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 1-2 سالوں میں جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نکاسی آپ کا نظام بہتر ہو گیا، وہ واقعی بہتر ہوا ہے؟ ریپڈ رسپانس تھا یا نہیں تھا؟ آپ نے آج دن بھر ویسے دیکھا کیا؟ دیکھیں عبید، اگر نکاسی کا نظام اچھا ہوتا تو اس وقت شہریں تالاب کا منظر پیش نہیں کر رہی ہوتی۔ ہم رات کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں، بارش رکے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش شاید یہی کی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ پانی خود ہی نکل جائے، کیونکہ ہمیں مشینری تو کہیں سڑکوں پہ نظر نہیں آئی۔ ہم جو ہے وہ صبح سے ہی رپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں کہیں پہ وہ پمپ نظر نہیں آئے جہاں سے پانی کو نکالا جا سکے۔ واٹر کارپوریشن کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ پانی کی نکاسی کر رہی ہوتی ہیں، یا جو پمپس ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں ہیں، افرادی قوت جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ مطلب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پانی جیسے جیسے رات نکلتی جائے گی تو پانی خود بخود جو ہے وہ اترتا جائے گا اور پھر صاف ہو جائے گا۔ تو یہی ایسی پالیسی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ابھی تک جہاں ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ میرے عقب میں پورا دیکھ سکتے ہیں کہ پوری شارع پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ آئی زندگی روڈ سندھ سیکٹریٹ کے اطراف سے رپورٹ کیا، وہاں پہ بھی ہر طرف پانی پانی تھا، فٹ پاتھ جو ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بالکل پانی کے لیول پہ جو ہے وہ فٹ پاتھ کے لیول پہ پانی جو ہے وہ پہنچ چکا تھا، اور شہری جو ہیں وہ رل رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ گھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی بائکیں بند ہو گئی ہیں، گاڑیاں بند ہو گئی ہیں، لوگوں کا ایندھن جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جس طرح سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ انتظامیہ چاہتی ہے کہ بارش کا پانی خود نکل جائے، وہ خود نکلنے کے لیے راستہ ہے نالوں کا، تو نالوں کی صفائی سے متعلق کیا معاملات ہیں؟ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اسی طرح ہے، یعنی نالوں کے ذریعے پانی جا رہا ہے، نکل رہا ہے، یا وہ بھی ویسا نہیں ہے جیسا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، نالوں کی صفائی کی اگر بات کریں تو جو بڑے نالے ہیں ان کو تو صاف کیا گیا ہے، لیکن جو چھوٹے نالے ہیں ان کو صاف نہیں کیا گیا۔ وہاں پر جو ہے ابھی بھی کچرا موجود ہے، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ان کو ڈمپنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ جو کنسٹرکشن کا ملبہ ہے
वो वहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से वो नाले चौक हो गए हैं। जो मरकज़ी नाले हैं वहाँ पे आपको सफाई दिखाई देगी, वहाँ पे आपको पानी का फ्लो ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन जो अंदरूनी नाले हैं वो इस वक्त जो है वो चौक हुए हुए, जिसकी वजह से ये नालों का पानी सड़कों पर आ रहा है और फिर बरसात के पानी में मिल जाता है। जैसे सिंध सेक्रेटेरिएट का नाला है वो भर चुका है, आप जुबली जो गार्डन का नाला है वो भर चुका है, इसी तरह जो नागन का नाला है वो भी जो है आज ओवरफ्लो हुआ। तो ये वो छोटे छोटे नाले हैं जिनकी सफाई जो है ज़रूरी है और ये टाउन की जिम्मेदारी होती है। ये टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो बनाई गई है ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसको साफ़ करें। जो KMC की जिम्मेदारी है वो बड़े नाले की सफाई है और वो नालों की सफाई हमें दिखाई दी, लेकिन जो सच है वो हम बयान कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं। जो बड़े नाले हैं वहाँ पे तो ये हमें सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर दिखाई दिए, लेकिन अंदरूनी जो नाले हैं वो इस वक्त ख़राब पोजीशन में हो, जिसकी वजह से वो नाले चौक हुए हैं और फिर पानी जो है वो हमें सड़कों पर नजर भी आ रहा है। राफे हुसैन हमें कराची बंस रोड से ताज़ा तरीन अपडेट्स बता रहे थे। बहुत शुक्रिया राफे। कराची में बारिश के बाद कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से निकासी आपके इक़दामात। कंटोनमेंट बोर्ड की रेन इमरजेंसी टीमें मुतासरा इलाकों में मुतहरिक है, सड़कों से पानी की निकासी की जा रही है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद उमर फारूक कहते हैं कि मुतासरा इलाकों में हंगामी रिस्पांस टीमें मौजूद हैं, 1300 से ज़ायद एहलकार फील्ड में मौजूद हैं। हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी जमा है। मक्की शाह, नया पुल, तुलसीदास, हैदर चौक समेत मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जो कि इस वक्त भी ज़ेर-ए-आब हैं। नासिर हसन हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। नासिर, बताइएगा इस वक्त एग्जैक्टली हैदराबाद की सूरत हाल है क्या? जी, हैदराबाद की सूरत हाल यही है कि कल से जो मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, कुछ देर के लिए दिन में वक्फा आया था। अब शहर के तमाम इलाके नशेब में जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और इंतज़ामिया की जानिब से अब तक जो कि इंतज़ाम जो सारा सिलसिला था वो तमाम तर दावे थे, वो दावे धरे के धरे रह गए हैं। सफाई का निज़ाम बिल्कुल नहीं था। नाले जो मेन नाले होते हैं शहर के, बार बार ARY भी निशानदेही करता रहा कि नालों की सफाई नहीं हुई है और नाले सफाई नहीं हो सकी है और शहर इस वक्त जो है हर सड़क, हर शारा जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है, जबकि हैस्को की भी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल खराब है और शहर के 80% इलाका इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। अच्छा, तो बिजली की बहाली से मुताल्लिक क्या बताते हैं, कब तक बहाल हो जाएगी और क्या अभी भी बारिश हो रही है, पानी निकालने के लिए इंतजामिया को काम कर रही है? देखें, ये बारिश शायद इंतजामिया और हैस्को दोनों ही शायद खौफ का शिकार हैं और ये मुत्तहिदा का भी इल्ज़ाम है कि मेयर और 3 वुज़रा इस शहर से हैं, सब जो है वो स्क्रीन से गायब हैं। कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया, कोई एक फुटेज नहीं आई, कहीं से दौरा करने की सिर्फ खबरें अभी जारी की गई हैं और इंतजामिया जो है बिल्कुल गायब है और शहरी बेयारो मददगार हैं और नशेबी इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब हैं। और जैसे कि पहले भी बताया कि जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई तो नशेबी इलाके जो है वो किस तरह से जो है वो उनका पानी निकाला जाएगा। और पहले भी जो बारिश हुई है हमेशा यही होता है कि ज़्यादा बारिश आ गई है और हैस्को ने इंतज़ाम सही नहीं किया। इंतज़ामिया हैस्को को मौरद इल्ज़ाम ठहराती है और अपोजिशन जमातें जो है हुक्मरानों को मौरद इल्ज़ाम ठहरा रही हैं कि वो स्क्रीन पे नहीं है, लोगों के दरमियान नहीं है और पंपिंग स्टेशन के दौरे नहीं किए, ना ही पंपिंग स्टेशन पे जो है मशीनें प्रॉपर चल रही हैं, डीजल का बंदोबस्त नहीं है। और MQM का ये इल्ज़ाम भी है और ये हकीकत भी कुछ वासा के मुलाजमीन की है कि 8 माह से उनकी तनख्वाह नहीं है और वो मजबूरी में अपना काम कर रहे हैं, जिसको MQM ने काबिल सताइश भी कहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नासिर हसन खान हमें अपडेट कर रहे थे। ये हैदराबाद के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कराची के जो मनाजिर हैं वो आपके सामने हैं। सिंध का बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कराची, उसका भी यही हाल है और सिंध का एक दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है, जहाँ पर देखा जा सकता है कि सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी जमा है। निकासी आप के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इंतजामात यहाँ भी ना होने के बराबर ही हैं। कराची में मूसलाधार बारिश जारी है। 24 घंटे में मजीद बारिश के इम्कानात हैं। तेज़ बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया है। इंतजामिया ने शहरियों से कहा है कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें।
احتیاط کریں، گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں، بجلی کی تاروں، کھمبوں، ٹرانسفارمرز، دیگر برقی آلات اور کھلی جگہوں سے دور رہیں۔ جسم گیلا ہونے کی صورت میں برقی آلات کو ہرگز نہ چھوئیں۔ ڈرائیورز احتیاط سے گاڑی چلائیں، پانی بھرے راستوں سے گزرنے سے گریز کریں۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں۔ پانی کی نکاسی کا انتظام کر لیں، گلی محلے کی اور نالوں کی صفائی رکھیں، روزمرہ ضروریات کے مطابق دوائیں محفوظ کر لیں، بچوں کا خاص خیال رکھیں اور ساتھ اپنا بھی۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں 1122 پر فوری رابطہ کریں۔ بارش میں پھنس گئے ہو، ہمارا گھر حاضر ہے۔ کراچی والوں کی دریا دلی، لوگوں نے بارش میں پھنسے شہریوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگا کر مطلع کیا کوئی شخص بارش میں پناہ لینا چاہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس جذبے کو خوب سراہا۔ بہت جلد سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کروں گا، وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ امدادی کارروائیوں کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش افراد کے شکر گزار ہیں۔ پاک فوج سمیت تمام ادارے دن رات کام کر رہے ہیں، متاثرین کو خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے، سب کا شکریہ۔ سوابی میں سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ بنیر کے کئی علاقے ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں، بجلی اور مواصلات کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے۔ پیر بابا میں سیلاب سے متاثرہ خستہ حال گھروں میں پانی اب بھی جمع ہے، مکین امداد کے منتظر ہیں۔ سوابی میں سیلاب سے تباہ علاقے میں لوگ اپنے پیاروں کو ملبے میں ڈھونڈ رہے ہیں، کئی کی لاشیں مل گئیں، کئی اب بھی لاپتہ ہیں۔ جاں بحق 19 افراد کی تدفین کر دی گئی، جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے اب تک 6000 سے زائد لوگوں کو بچایا۔ میڈیکل کیمپس میں 6000 لوگوں کو طبی امداد دی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں 505 ٹن راشن تقسیم کیا جا چکا ہے۔ انجینئرنگ بٹالین سڑکیں کھولنے میں مصروف ہیں۔ یہ سانحہ اور یہ جو ان سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا مونسون کا، تو چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات پر آرمی اور وہاں پہ جو یونٹس موجود تھیں ان سچو اینڈ ایڈیشنل یونٹس موبلائز کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں انفنٹری کی اور ایف سی کی 8 یونٹس ڈائریکٹلی سرچ اینڈ ریسکیو اور فلڈ ریلیف آپریشنز میں انوالوڈ ہیں۔ 1 انجینئر بریگیڈ، 2 انجینئر بٹالینز اور 2 اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز خیبر پختونخوا میں اور 2 انجینئر بٹالینز ان گلگت بلتستان یہ روڈ اوپننگ کے اوپر لینڈ سلائڈز کو ریموو کرنے پہ تعینات ہو چکی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ 3 میڈیکل کی یونٹس ڈپلائیڈ ہیں، 9 میڈیکل کیمپس وہاں پہ آپریٹ ہو رہے ہیں۔ 6304 سے زیادہ جو ہمارے ساتھی ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کو ٹریٹ کیا جا چکا ہے۔ 6903 جو ہمارے بچے، بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ بنیر میں 2 بٹالینز، شانگلہ میں 2 انفنٹری بٹالین، سوات میں 1 بٹالین، دیر میں 1 ایف سی ونگ، باجوڑ میں 1 ایف سی ونگ، سوابی میں 1 کمپنی۔ They are right now deployed 24 hours for the flood relief rescue operations۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے قوم سے کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی۔ عطا تارڑ نے بتایا این ڈی ایم میں پاک فوج اور دیگر اداروں کا صوبائی حکومتوں سے مکمل رابطہ ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کا کہنا تھا بارش اور سیلاب کے باعث حادثات میں 670 اموات ہو چکی ہیں، 1000 افراد زخمی ہیں۔ مونسون کا 7واں اسپیل 23 اگست تک رہے گا۔ بارشوں کے اسپیل کے نتیجے میں جو ایک اربن فلڈنگ دیکھنے میں آئی، ابھی تک ایک اوورال نیشنل ایفرٹ کے ذریعے جس میں وفاقی حکومت، پاک فوج، این ڈی ایم اے، مقامی حکومتیں ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، لگ بھگ 25,000 لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا۔ اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے، ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر ہمیں متحد ہو کے اس نیچرل ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنا ہے۔ تقریباً 670 کے قریب جانوں کا نقصان ہوا اور تقریباً 1000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ کل اور پرسوں کی رپورٹ میں مسنگ ڈکلیئر ہوئے تھے، اس میں کچھ کی ریکوریز ہوئی ہے۔ اس میں چیف آف آرمی سٹاف کی ذاتی فوکس اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہماری آرمی کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز مسلسل اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی سرچ کے دائرے کو، اپنی ریسکیو کے دائرے کو بڑھایا جائے۔ اگست کے آخری ہفتے میں ایک اور اسپیل کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے بارشوں اور سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے پاک فوج اور ریلیف اداروں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔
بلاول بھٹو نے کہا بارشوں سے تباہی عالمی ماحولیاتی بحران کا تسلسل ہے، عوام اس بحران کی سب سے بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی نے شمال سے جنوب تک زندگیوں کو متاثر کیا۔ ماحولیاتی بحران عالمی انسانی ایمرجنسی ہے، دنیا کو ماحولیاتی بحران میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے کے پی کے لیے راشن اور واٹر فلٹریشن پلانٹ بھیجا ہے۔ بلوچستان حکومت نے کے پی اور جی بی کے متاثرین کو خیمے امدادی سامان روانہ کیا۔ گزشتہ سیلاب میں پی پی نے دنیا کا سب سے بڑا مفت رہائشی منصوبہ دیا۔ سندھ اور بلوچستان کے ریلیف ماڈل سے باقی حکومتیں استفادہ کریں۔ بھارت کے اکنامک کیپٹل ممبئی سمیت ریاست مہاراشٹر کے دیگر شہروں میں شدید بارش نے تباہی پھیلا دی۔ مختلف حادثات میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ بارش کے باعث ممبئی ایئرپورٹ کا رن وے پانی میں ڈوب گیا۔ ہوائی جہاز کا پارکنگ ایریا بھی ڈوب گیا۔ پروازیں اور ریل سروس معطل کر دی گئی۔ ممبئی میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ نشیبی علاقے پانی سے بھرے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 300 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ میٹ ڈپارٹمنٹ نے مزید 2 دن بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ حماس سے جنگ بندی کے معاہدے پر آمادگی ظاہر کرتی ہے۔ مصری ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس سے 60 دن کے لیے لڑائی روکنے کی تجویز، اسرائیل سے قیدیوں کے تبادلے اور امدادی سامان غزہ میں داخل ہونے کی اجازت سے اتفاق کیا ہے۔ حماس نے اپنا جواب سالسوں کو پہنچا دیا ہے، جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ حماس بغیر کسی ترمیم کے فائر بندی کی نئی تجویز پر متفق ہے۔ حماس کے سینئر رہنما باسم نعیم نے بھی اس پیشرفت کی تصدیق کی، مگر صہیونیوں کے نہتے فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹے میں صحافی سمیت 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 344 زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر 38 فلسطینی بھی شامل ہیں، جنہیں صہیونی فوج نے فائرنگ کر کے شہید کیا۔ غزۂ قلت سے مزید 5 افراد دم توڑ گئے۔ غزہ میں غزۂ قلت سے اب تک 112 بچوں سمیت 263 افراد زندگی ہار چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔